मैं अज कुछ विचार तुहाडे नाल साझे करने चाहना। सरदार सुखपाल सिंह खैरा मेरे छोटे वीर ने, बड़े लंबे समय तो उन्हां दे नाल ते उन्हां दे परिवार नाल मेरी सांझ रही। वड्डे खैरा साहब सरदार सुखजिंदर सिंह जी, जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल दी सभा दे विच पंथक ते अकाली मोर्चों दे विच बड़ा वध चढ़ के हिस्सा पाया, और उन्होंने मेरे वर्गियां नूं भी बड़ा प्यार दिता। और सरदार सुखपाल सिंह खैरा इच कोई दरावा नहीं कि पंजाब की राजनीति दे विच एक वड्डा चेहरा वजों जाने जाते हैं। ते देखो, जिथों तक सियासत की गल आ, राजनीति की गल आ, उहदी भी एक मर्यादा है। ते जे मर्यादा दे विच रह के राजनीति करिए तो अपने मन में भी शांति रहिंदी है, ते किसी नूं लांभा भी नहीं होंदा। ते पता नहीं मेरा छोटा वीर सरदार सुखपाल सिंह खैरा दुनिया भर दा साड़ चुकी फिरदा। मतलब नफरत की हद तो बाहर जाके राजनीति करता, जिहड़ी कि कदाचित भी मैं तो मोटे ਜਿਹੇ रूप च कहूँगा कि ना तो पंजाब वास्ते चंगी ते ना जिन्हां नाल साझ होए उन्हां वास्ते चंगी है, ते अपने वास्ते तो चंगी हो ही नहीं सकती। चलो, ये मेरे छोटे वीर की मर्जी, उन्होंने की करना की नहीं करना। पर उन्होंने पिछले दिन ही जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल ने एक स्टेटमेंट जारी की कि असी बड़े लंबे समय तो दुखी मन दे नाल तुहाडे हमलियां नूं, तुहाडे झूठ नूं, तुहाडे गलत प्रोपेगेंडे नूं जरदे आ रहे, सहिंदे आ रहे। भावें असी जवाब भी दिंदे रहे, पर तुसी अपने झूठे प्रोपेगेंडे तो नहीं हटे। वार बार कहना कि जिहड़ियां मंदभागियां घटनावां वापरियां सी बेअदबी दियां, जां उस तो बाद कोटकपूरा ते बहबल दियां, उन्हां दे विच बादल परिवार दोषी है, ते बादल परिवार के विरुद्ध बहुत सबूत ने। हुण तुसीं दसो, 6 साल के करीब इन्हां घटनावां नूं हो चले। 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में हो गए, तो कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह शोशा छड़ देंदे, कदे नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा होर ही तरह दी गल्लां कर देंदे, कदे सुनील जाखड़, ते कदे रवनीत बिट्टू वर्गे, ते कदे भगवंत मान वर्गे, ते सुखपाल सिंह खैरा होरी ते हमेशा ही अजिही जी गंदी सियासत मोहरी रहे। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल को अखीर लिखती स्टेटमेंट जारी करनी पई कि भाई बहुत गंदी सियासत हो गई, गल्लां ना करो, स्टेजी बयान ना दो, मीडिया के बयानों की गल ना करो। जे तुहाडे कोले कोई सबूत ने तो उन्होंने जाके SIT नूं जां अदालत नूं जां जिहड़ी भी संबंधित कोई एजेंसी है, आप दा एफिडेविट दे के वो पेश करो, ताकि दुध दा दुध पानी दा पानी हो सके। कदी गल्लां नाल तो नहीं सरदा। और सरदार सुखपाल सिंह खैरा जां इन्हां वर्गे यही गल करते हैं कि जिस दिन कोटकपूरे चौंक च धरना लगा सी,
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਭੜਕਾਹਟ ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈਆ ਲੱਗਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੱਜੇ ਦੀ, ਖੱਬੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੀ, ਠਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 50 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਦਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੀ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1997 ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਤੇ 2002 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ 2004 ਵਾਲਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਤਾ KPS ਗਿੱਲ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾ ਕੰਬੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 21 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ 23 ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਝੂਠੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 2007 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ, 2012 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬਣੀ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2007 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਂਗ ਰੱਖਦਾ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧਾਨੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। 2007 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤੇ 2012 ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਵੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2007 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2012 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 295 ਦਾ 2007 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 2012 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀਮਾਲ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2012 ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਲੰਘੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ 2012 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਡੇਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕੋ, ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਲੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2017 ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ 2.25 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.25 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। 1.25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 1.25 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕਰੀ ਘੜ ਮਾਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲਾਂਬੂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। 2012 ਚ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 40-50 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 3। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2007 ਚ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, 2012 ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 2017 ਚ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ। ਬੜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 5 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਾਂਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਾਂਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ 5 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਮਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ? ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ CCTV ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ DIG ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ SIT ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇ, ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ DMC ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ PGI ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ CBI ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਮਲਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰਪੁਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਤੇ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆ ਜੇ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਆ ਜੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ।
ਤੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੇਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜਰਪੁਰੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ SIT ਰੱਦ ਹੋਈ। ਉਹ SIT ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4.25 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਰਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 15 ਦਿਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ 6 ਗਨਮੈਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਸ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਦੀ, ਹੋਰ 14 ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ 14 ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, 295A ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੌਂ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਪਰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ, ਮਲਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਏ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚੋਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 21-22 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ MLA ਬਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਰਹੇਗਾ ਇੰਦਰਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਲਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਲਮਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਸੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਸੋਂ ਦੀ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਸੋਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਇਸ ਕਾਲ ਖੇਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਯਾਰ ਕਿਤਨਾ ਜੀ ਕਰ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਤਾ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ 14 15 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੁੰਬਿਆ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਊ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਧਰਮ ਨੇ ਪੀੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਣੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਖੈਰ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾਂ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਜੇ। ਕਦੀ ਆਪਦੀ ਪੀਠ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਖੈਰ ਅਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 1980-82 ਚ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਖਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕੋ ਗਲੀ। ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਧੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭਾ? ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੁਖੀ ਦਾ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭਾ? ਤੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਵੇਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਣਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਚੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ DR ਭੱਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। DR ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ DR ਭੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ। ਚੰਦੋਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 1981 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਊਂ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿਤੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, 18 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। 18 ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਹੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਤੇ 18 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਖੈਰਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜੁਲਾਈ 1982 'ਚ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ। ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਅਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਪਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲੋ, ਸਮਝੋ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਫੜੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ, ਆਪ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ हम तो वैसे आए हैं जैसे गुरुद्वारा और मंदिर में जाते हैं, तो ये भी तो गुरुद्वारा मंदिर है। गुरुद्वारा में भगवान से और इधर उधर गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो क्या भगवान से करके आते हैं, तो क्या बताना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते कि हम नमस्कार करने के लिए आए, इस डेरा की मानता बहुत है, बहुत अहम है। और हम सब हमारे बहुत डेरे हैं पंजाब में, पर ये डेरा जो है इसका पूरे मालवा बेल्ट में बहुत होल्ड है, बहुत श्रद्धालु वहाँ से आते हैं, तो हमारे तभी हम आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और बीबी भट्टल कहती है कि प्रेमी 2012 की गल करदा मैं कि डेरा सरसा दे प्रेमी कदे अकाली दल नूं वोट पाउण बारे सोच नहीं सकते, क्योंकि अकालियां दे ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ IPL ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਿਆਲ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ तारीफां करता है। देखिए, ये अनुराग ठाकुर के साथ बाबा राम रहीम सिंह, जिनका उत्तर भारत में डंका बोलता है, बहुत से उनके उपासक हैं, कगार है लोगों की जो उनके पीछे चलते हैं। मेरा सच्चा सौदा के करता धरता एक घड़े के ढक्कन ते बनो ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 21-22 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਜੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਜੂਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਧਰਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 1984 ਦਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।